Good afternoon to all. Last class we were discussing about the factors that influence diffusion. എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാലോ? ഓഡിബിൾ അല്ലേ? ഹലോ. Yes, sir. ഓക്കെ. സോ Yes, നമ്മളിത് sir. ഓക്കെ. സോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ഫിക്സ് ലോ ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. സോ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് യൂസിങ് ഫിക്സ് ലോ. അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നൊരു നിങ്ങളുടെ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. സോ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത്. സോ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫാക്ടർ ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഡിഫ്യൂഷൻ. സോ അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറും ഡിഫ്യൂഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? എന്താന്ന് നമ്മളിന്നലെ നോക്കിയാണ് ഡി ഈക്വൽ ടു D0 exponential minus QD by RT, or we can convert into in the form of log. കാരണം എക്സ്പോണൻഷ്യൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് we can take a natural logarithm on either sides. So we will get ln of D equal to ln of D0 minus QD by RT. ഇപ്പോൾ QD by RT തന്നെയാണ് 1/T സെപ്പറേറ്റ് എഴുതിയെന്നുള്ളൂ ഇവിടെ. ഓക്കെ. So here D0, so here D is the diffusion coefficient and T is the absolute temperature in Kelvin. And D0, it is the temperature independent pre-exponential. So in the question it will be given as the pre-exponential. The value of the pre-exponential will be given in the question. And Q suffix D, QD is the activation energy for diffusion. So the unit can be joule per mole or calorie per mole or electron volt per atom. Okay. And capital R is the gas constant. Usually it will be given in joule per mole Kelvin. Its value is 8.31 joule per mole Kelvin. അതുപോലെ തന്നെ കാലറി പെർ മോൾ കെൽവിൻ ആണെങ്കിൽ 1.987 ആയിരിക്കും അതിന്റെ വാല്യൂ. ഓക്കെ. ക്യാപിറ്റൽ ടി ഇസ് അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ. ഇപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങളോട് ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാം. സോ ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. എന്താണ്? ഫിക്സ് ലോയിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഡിഫ്യൂഷൻ ഫ്ലക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ? സോ വി ഓൾറെഡി ഹാവ് ദി ഇക്വേഷൻ. ഡിഫ്യൂഷൻ ഫ്ലക്സ് എന്താണ്? ജെ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ഇൻറ്റു ഡോ സി ബൈ ഡോ എച്ച്. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. ഡിഫ്യൂഷൻ ഫ്ലക്സ്, the relation between diffusion coefficient and the flux. D ആണ് diffusion coefficient. അതെന്തായിരിക്കും? That is equal to minus D into dou C by dou H പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലേ? CH minus CL by change in the distance H2 minus H1. Okay. ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും വരിക. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് എഴുതാം. Carbon is allowed to diffuse through a steel plate 15 mm thick. Carbon is allowed to diffuse through a steel plate 15 millimeter thick. The concentrations of carbon at the two faces are the concentrations of the carbon at the two faces are 0.65 and 0.30 kilogram per meter cube. So it is given in kilogram per meter cube. എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര കിലോഗ്രാം ഓഫ് കാർബൺ ഇൻ ദാറ്റ് മച്ച് മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് ഓർ 1 meter cube of iron Fe. അതാണ് അവിടെ kg/c per meter cube Fe എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് kg per meter cube. So which are maintained constant. If the pre-exponential and activation energy are, so D0 is given, likewise QD is given. അല്ലേ? എത്രയാണ്? If the pre-exponential and the activation energy are 6.2 into 10 raised to minus 7 meter square per second and 80,000 joule per mole respectively, compute the temperature at which the diffusion flux is 1.43 into 10 raised to minus 9 kilogram per meter square second. എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്? സോ ഇറ്റ്സ് ഗിവൺ ഹിയർ the thickness of the steel plate is given as T is equal to 15 mm. And the concentration of carbon at the two faces. So there will be a high concentration region phase and a low concentration phase. CH and CL will be there. So CH is given as 0.65 kilogram per meter cube
and Cl is given as 0.30 kilogram per meter cube. Also given the pre-exponential d0, which is equal to 6.2 into 10 raised to minus 7 meter square per second, and activation energy Q suffix D is equal to 80,000 joule per mole. So compute the temperature. So we need to find the absolute temperature. So we will get the temperature in Kelvin. Compute the temperature at or when J is equal to, that is when diffusion flux J is equal to 1.43 into 10 raised to minus 9 kilogram per meter square second. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് തന്ന കാര്യങ്ങൾ. നമുക്ക് അറിയുന്ന ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. നമുക്ക് ഇക്വേഷനിലത് നമുക്ക് ജെ ആൻഡ് ഡി തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലേ. സോ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഡി ഫ്രം ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ. ഓൾസോ ഡിയും ടെമ്പറേച്ചർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഉണ്ട്. ഫ്രം ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ടെമ്പറേച്ചർ. സോ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്തെല്ലാവരും. സോ ഗിവൺ ഡാറ്റ, ഇത് ഗിവൺ ഡാറ്റ മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത് എഴുതിയതല്ലേ, ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ്. അത് യൂണിറ്റിലൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ, എല്ലാം മീറ്ററിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. സോ ഇവിടെ ടി ഈസിക്കൽ 15 mm ആണ്. സോ വി നീഡ് കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് ഓൾസോ ഇൻ ടു മീറ്റർ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 15 into 10 raised to minus 3 മീറ്റർ. എല്ലാം സെയിം യൂണിറ്റിൽ തന്നെ ആവണം. So initially first equation, ഈ ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഡിഫ്യൂഷൻ ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ഡോ സി ബൈ ഡോ എച്ച്. ആ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? ഡി കണ്ടുപിടിക്കാം. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യൂസിങ് ദി ഇക്വേഷൻ, ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡി ആൻഡ് ടി, വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഓൾസോ. സോ ഇനീഷ്യലി എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ഡി എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്, ഡിഫ്യൂഷൻ കോഎഫിഷ്യൻ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത്.
ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഇൻ എച്ച് എന്താണ് തിക്നെസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? വി കൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് തിക്നെസ് തന്നെ എടുക്കാം. CH minus Cl d into CH minus Cl by T. എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി എല്ലാവരും. സോ J ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം 1.43 into 10 raised to minus 9 will be equal to minus D into CH is 0.65 and 0.30 divided by 15 into 10 raised to minus 3. So from there we will get the value of D. D is equal to how much? D നമുക്ക് കിട്ടില്ല that much meter square per second ആയിരിക്കും. എത്രയാ നോക്കിയാന്ന്? ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? കാർത്തിക്, മുത്താസിം, മുഹമ്മദ് അസഫ്, എത്ര കിട്ടുന്നത്? മുത്താസിം, മുഹമ്മദ് സമ, അനിൽ സുരേഷ്, -19. minus 6.12 into 10 raised to minus 11. ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് വേറെ ആർക്കാ കിട്ടിയ? ഒരാരും കിട്ടിയില്ല? ആകാശ്, ആകാശ്, ആ സാർ.
എന്തായി, കിട്ടിയോ? സാറേ ഉറപ്പില്ല. അഖിലോ? അഖിലം സാർ എന്തായി, കിട്ടിയോ? ആൻസർ ഇട്ടോ, ചാറ്റിലിട്ടോ. അമിത് കെ, അമിത്, നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇവിടെ ഓൺലൈനായിട്ട് വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ, ഞാനെല്ലാം ആബ്സെന്റ് ഇടുന്നുണ്ടേ. അനിരുദ്ധ് സുരേഷ് സാർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? എത്ര കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞേ. ചെയ്യുന്നു. നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലായിരിക്കും. -6.2 ആണോ, 6.12 ആണോ, അതോ +6.12 ആണോ? 10⁻12. So 6.12 into 10⁻11 ആണ് അസഫിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. -11 ആണോ -12 ആണോ? 6.12 into 10⁻11 വിഷ്ണുവിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രീരാഗിൻ്റെത് അത് 10⁻11 ആയിരിക്കും. ഒന്നുകൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം. Okay, so we got the value of the diffusion coefficient T. So now we also have the equation capital D is equal to d0 into exponential minus qd by rt. So either we can use this equation or we can use ln of d is equal to ln of d0 minus qd by rt. ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കാണേണ്ടതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ എടുക്കേണ്ടതുകൊണ്ടും നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് d0ൻ്റെയോ ഡിൻ്റെയോ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി സയന്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ബെറ്റർ ടു ടേക്ക് ദ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ, ദിസ് വൺ ഓർ ദിസ് വൺ. കിട്ടും, ദാറ്റ് ഈസ് ln d minus ln of d0 will be equal to minus of qd by rt അല്ലേ? ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ നമ്മൾ എല്ലാ സൈഡിലും ലോഗ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ln of e raised to h will be equal to h. സോ ഈ കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ -qd by rt കിട്ടിയത് അല്ലേ? സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ. So from here temperature T will be equal to minus qd divided by r into ln d minus ln d0 which is equal to, ചെയ്ത് നോക്കേ, സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ എല്ലാവരുടെ വേണം, എക്സാമിന് എടുക്കാം. യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആവണം സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ, എന്നാൽ മാത്രമേ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So what will be the value of T? So you will get the value of T in Kelvin. If you want, you can convert it into degree Celsius. So in the question, if it is given in degree Celsius, you need to convert it into Kelvin while solving the problem.
ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ. ആക്ച്വലി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ നമ്മൾ എത്ര എടുത്ത് ടി ആണല്ലേ? ആക്ച്വലി ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? ഇവിടെ നമ്മൾ ടി ആണ് എടുത്തത്. ആക്ച്വൽ ഇക്വേഷൻ ഈസ് മൈനസ് ഡി ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് CH മൈനസ് CL ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിഫറൻസ് ഇൻ എച്ച് വാല്യൂവിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മളവിടെ എടുക്കുന്നത് അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് in this case it will be 0 minus h, so the t will be minus t, so we need to take it as minus 15 into 10 raised to minus 3, minus 15 into 10 raised to minus 3. So here we will get a positive d value plus 6.12 into 10 raised to minus 11. Okay. Actually, the equation it is 0 minus h, so we have to take it as minus t. എത്ര കിട്ടുന്നത്? മൈനസ് QD is given in the question as 80,000 divided by the value of R is ഒക്കെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം 8.31, then natural log of D എത്ര കിട്ടി നമുക്ക്? D is equal to natural log of 6.12 into 10 raised to minus 11. Raised to minus 11 minus again ln of d0. So d0 is given as 6.2 into, that means ln of 6.2 into 10 raised to minus 7. So minus 80,000 divided by 8.31 into എത്ര വരുന്നത്? നാച്ചുറൽ ലോഗ് ഓഫ് 6.12 into 10 raised to minus 11 minus of the natural log of 6.2 into 10 raised to minus 7. എത്ര കിട്ടുന്നത് മുപ്താസിം? ln of 6.12 into 10 raised to minus 11 എത്ര കിട്ടുന്നത്? മുപ്താസിം മുബി ഇല്ല? ഉണ്ട് സാർ. മുഹമ്മദ് സിയാൻ ഇത് നോക്കിയാ? നിന്നെ കുറെ നാളായിട്ട് കാണുന്നില്ലല്ലോ സിയാനെ. സർ കുറച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇഷ്യൂ വന്നിട്ട് ആബ്സെന്റ്. എന്താ ഹോസ്പിറ്റലോ? ആ നീ സ്റ്റാഫ് ഓഫീസറെ അറിയിക്കണ്ടേ?
നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിപ്പിക്കണ്ടേ ആരെയും കൊണ്ട്? നിന്റെ ഫാദറോ മദറോ ആരെയും വിളിക്കണ്ടേ? മുക്താസിം മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. മൈക്ക് വൺ സീറോ ഫോർ ത്രീ. 1043 ഏതാ ഫൈനൽ ആൻസറാ? അസഫ് 1043 കെൽവിൻ അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. So ln of 6.12. So there we will get it is minus 23.52. Minus ln of 6.2 into 10 raised to minus 7 we will get as minus 14.29. So it will be 80,000 by 8.31 into minus 23.52 plus 14.29. Minus 80,000 by 8.31 into minus 9.226 will be equal to 80,000 by 76 point something, some 6, okay. So you'll get 1043.4 Kelvin. Okay. So convert it into degree Celsius. It will be equal to 770.4 degrees Celsius. Almost near to this value കിട്ടിയാൽ മതി. Answer correct ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് വരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുക അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് യു റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ഗിവൺ ഡാറ്റാസ്, ഓൾസോ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ നോൺ ഇക്വേഷൻസ്. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കുക, ഇല്ലാത്തത് യൂണിറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക. 10 to the power of എത്രയാണോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക. After that, applying the equation, we will get the different values. Finally, equation final answer അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കറക്റ്റ് വേണ്ട യൂണിറ്റ് തന്നെ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഫൈനൽ ആൻസർ ഈസ് 770.4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ബാക്കി ആർക്കും കിട്ടിയില്ല? ഓക്കെ, ശ്രീരാഘ വിജയൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെയോ? നിങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തൊന്ന് കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിട്ട്. ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്തതൊക്കെ എനിക്ക് അയച്ചു തരണേ മെയിലിലേക്ക്. ഇതുവരെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ എല്ലാവരും അയച്ചു തരേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു.
ഇത്രയാണ് പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ല. ഇനി ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. ഓൺലി സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് വിൽ ബി കമ്മിങ് ഫോർ ദ എക്സാംസ്. മെയിൻലി തിയററ്റിക്കൽ ആണ്, തിയറി പോർഷൻസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൊഡ്യൂൾ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഫ്രം ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ. നെക്സ്റ്റ് മൺഡേ, മോസ്റ്റ്ലി നെക്സ്റ്റ് മൺഡേ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് മൺഡേ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂൾ മാത്രം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വരിക. പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം, തിയറി ഉണ്ടെങ്കിൽ തിയറി, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയിട്ട് വരിക. ഓക്കെ. ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂൾ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഫ്രാക്ചർ ആണല്ലേ. ഫ്രാക്ചർ, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രാക്ചർ, ഫാറ്റിഗ്, ക്രീപ്പ്, ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മൊഡ്യൂളാണ്. ജസ്റ്റ് ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സിൽ അതിൻ്റെ ഒരു റിവിഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നടത്തുന്നത് എല്ലാ മൊഡ്യൂൾസിൻ്റെയും. സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ മൊഡ്യൂൾ ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തരും ടോപ്പിക്ക്, നിങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു റിവിഷൻ നോക്കും ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദർ വിൽ ബി ആൻ എക്സാം മൊഡ്യൂൾ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ദിസ്. ഇന്നത്തെ അറ്റൻഡൻസ് ഒന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞാൽ. Okay, please give your attendance. Akash KM. Sir, present, sir. Agilam. Present, sir. Amit K. Present, sir. Okay. Anil Suresh. Present, sir. Karthik Koteri. Present, sir. Mohammad Ladin. Present, sir. Mohammad Shahzad. Present, sir. Mubtasim PK. Present, sir. Mohammad Asaf. Present, sir.